नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। खरा छुट्टी बढ़िबा नै गणशिक्षा मंत्री को बड़ सूचना कहले राज्य में बढ़ी पारे खरा छुट्टीर अवधि एने राज्य गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना प्रदान करिसंते। से कहिसंते राज्य में खरार स्थिति को देखि छुट्टी संपर्क में निष्पत्ति नियाजिबो। प्रकाश थाउ कि राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखि अप्रैल 27 रु स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायतिला। पिलामानक सुरक्षा को दृष्टि रखि निष्पत्ति निया जायतिला। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ए संपर्कित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमोदन यह छुट्टी जून 22 पर्यंत थिला, किंतु खरा स्थिति उपरे निर्भर करी यह बदली पारे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भत्ता समस्या नहीं बड़ अपडेट। सप्ताह भितर समाधान आश्वासन। भत्ता बंटन को नहीं देखा देइतबा समस्या खूब शीघ्र समाधान होबो बोली बड़ अपडेट दैछन्ते मंत्री नित्यानंद गंड। भत्ता पाइबार विलंब और विभिन्न प्रकार टेक्निकल समस्या को नहीं राज्यर हजार हजार हिताधिकारी चिंतार थिबा बेले मंत्री कहिसन्ते जे यह केवल ओडिशार समस्या नुहे बरं देशर अनेक राज्य एही समान समस्यार सम्मुखीन होउछन्ते। बर्तमान भत्ता व्यवस्था सह जड़ित सॉफ्टवेयर आवश्यक परिवर्तन और उन्नतीकरण काम चलीछि। एही प्रक्रिया प्राय शेष पर्यायर थिबा बेले आसंता एक सप्ताह मध्य समस्यार समाधान होइजिबो बोली सरकार आशा प्रकाश करिसन्ते। मंत्री आहुरी कहिसन्ते जे सॉफ्टवेयर त्रुटि जोगु जेउ हिताधिकारी को भत्ता बकाया रहि जाइछि समस्या समाधान पर सेमानक समस्त बकाया टंका एककालीन भावे प्रदान कराजिबो। फଳରେ भत्ता पय अपेक्षा करतबा वृद्ध, दिव्यांग, विधवा और अन्य हिताधिकारी को मध्यरे आशार संचार होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर आरंभ होला। स्किल मैपिंग दक्षता अनुसार मिलिबो सहायता। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर। सुभद्रा हिताधिकारी स्किल मैपिंग होचे जा पाखरे जा दक्षता थिबो एई आधार तार अनुधान करी अन्य विभाग सह मिसी महिला अर्थनैतिक प्रगति पाई काम करिवो। महिला सहायक गोष्ठी व्यवस्था लक्षपति दीदी जेमिति सृष्टि करा जायछि सेमिति सुभद्रा हिताधिकारी अर्थनैतिक प्रगति पाई विभिन्न विभाग सह जोड़ी होई उद्योगी सृष्टि करबाको विभाग जुक्तिनामा करूछि। सेहि भली जेउ सुभद्रा हिताधिकारी 60 वर्ष पार करिवे सेमानक ना आपे आपे भत्ता पोर्टाल को जीवा नहीं काम चलीछि। कैबिनेट निष्पत्ति होइछि। सामाजिक सुरक्षा विभाग ए बाबदरे अपडेट करूछि। खूब शीघ्र सेमानक भत्ता मिलिबो बोली सूचना दैछन्ते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मोदी को सफलता बंखाड़िबे मोहन रखिबे राज्य विकासर गोलापी चित्र। राज्य में मोहन सरकार को पुरिबाकु जाउछि 2 वर्ष। केंद्र में मोदी सरकार कर काली पुरिबो तृतीय पाळीर द्वितीय वर्ष। आसंता काली सामाजिक सम्मेलन करी प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में ओडिशार विकास चित्र एवं डबल इंजिन सरकार उपलब्धि बंखाड़िबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे यह पूर्व केउ विभाग किपरि काम करिछि तार से टिकिनिकी हिसाब नउछन्ति। आसंता काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार तृतीय पाळी द्वितीय वर्ष पूरिबाकु जाउछि। एही उपलक्षे स्वतंत्र सामाजिक सम्मेलन करी डबल इंजिन सरकार रे ओडिशार विकास संपर्क रे आलोकपात करिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। बंखाड़िबे मोदी सरकार को सफलता एवं निज नेतृत्व रे डबल इंजिन सरकार 2 वर्षर उपलब्धि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मुख्यमंत्री को बड़ पदक्षेप। चाउल मिलिंग खर्च 2 गुण वृद्धि कले राज्य सरकार। राज्यर चाषी मानक ठारू सुखुरुखुरे धान संग्रह प्रक्रिया आगाई नेबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंते। मिलर मानक दीर्घ दिनर दाबी को विचार को नहीं राज्य सरकार चाउल मिलिंग खर्च को सीधासलख 2 गुण वृद्धि करिसंते। सरकार को एही नूतन निष्पत्ति अनुसार उषुना चाउलर मिलिंग खर्च क्विंटाल पिछा पूर्व मिलुथिबा 20 टंका वृद्धि पाई एबे 40 टंका होइछि। सेही भली अरुआ चाउलर मिलिंग खर्च क्विंटाल पिछा पूर्व मिलुथिबा 10 टंका वृद्धि पाई एबे 20 टंका होइछि। मिलिंग खर्च वृद्धि हेबा फଳରେ मिलर माने उत्साहर सह धान संग्रह प्रक्रिया रे शामिल हेबे। एहा द्वारा चाषी माने मंडी रे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन न होई निजर धान को सहजर एवं सुखुरुखुरे बिक्री करि परिबे। तेबे मुख्यमंत्री को एही निष्पत्ति राज्यर कृषि और कृषकक विकास दिगरे एक सकारात्मक पदक्षेप बोली चर्चा होछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। गां रे पहुंचिला तहसील कार्यालय लोकंक दुआरे सरकारी सेवा। गां रे पहुंचिला तहसील कार्यालय एणिके आउ तहसील काम पई हैरान हरकत हेबेनी लोके। एबे गां रे पहुंचिचंते तहसील कर्मचारी। जमी कागज पत्र अनन्य कार्य पई लोकंक तहसील कार्यालय को जेबाको पड़िबो नै। जा एबे वास्तव रे परिणत होइछि। बालेश्वर जिला गोपीनाथपुर अंचल रे गां को जाइछि तहसील कार्यालय। गां रे आम तहसील कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। वर्ष को 10 दिन बिना बैग रे स्कूल आसीबे छात्र छात्री। वर्ष को 10 दिन
बिना बैग स्कूल आसवे छात्र छात्री जातीय शिक्षा नीति 2020 को स्कूल रे लागू पाई निष्पत्ति निया जायछि। एनपी 2020 अनुसार पाठ्यक्रम रूपरेखरे परिवर्तन करा जायछि। समस्त श्रेणीर पिलांक विषय वस्तु उपरु भार हास योजना रहितबा बेले एबे गोटे शिक्षा वर्ष रे 230 दिन स्कूल खोला रहिबो। 20 दिन स्कूल रे वार्षिक उत्सव और क्रीड़ा उत्सव आदि पालन हबो। वर्ष को 10 दिन बिना बैग रे स्कूल आसवे छात्र छात्री। शिक्षा वर्ष रे 190 दिन शिक्षादान सह प्रतिदिन 7टी पीरियड पाठ पढ़ा हबो। शिशु बाटिका पिलांक पई प्रति शनिवार बस्तानी बिहन दिवस पालन करा जिवो। षष्ठ ରୁ अष्टम छात्र छात्री पई वर्ष को 10 दिन स्कूल बैग बना। समस्त श्रेणी पई सप्ताह को 42टी पीरियड पाठ पढ़ा हबो। शिशु बाटिका ରୁ अष्टम श्रेणी पई 498 समय सारणी प्रस्तुत हबो। एने नुआ समय सारणी प्रस्तुत करिछि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। निर्देशनामा पालन पई सब जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करा जायछि। स्कूल कर्तृपक्ष समस्त नियम और कड़ाकड़ी पालन पई सरकार को पक्षरु निर्देश रहिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर नामांकन भरिबा पर विस्फोरक बयान देले देवाशीष। राज्यसभा उपनिर्वाचन पई नामांकन दाखल करिसंती देवाशीष सामंतर। भाजपा प्रार्थी भावे से शुक्रवार नामांकन भरिसंती। एही समय मुख्यमंत्री उपस्थित थिले। तेबे नामांकन दाखल करबा पर देवाशीष विस्फोरक बयान दैसंती। से कहिसंती बीजेडी भाड़ी खाली दउछि। आगामी दिन रे कोन होउछि देखंतु। अधिकरु अधिक नेता भाजपा को आसीबे। एठी अधिक सुजोग अछि। लोकंकु सेवा करिवार सुजोग भाजपा रे अधिक अछि। डबल इंजिन सरकार थिबारु एठारे अधिक काम करि परिबे बोली देवाशीष कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। ओडिसा रे 3793 कोटी टंकार बड़ निवेश को सरकार को अनुमोदन। 3793 कोटी टंकार पुंजी निवेश को राज्य सरकार को अनुमोदन। मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग को अध्यक्षतार अनुष्ठित 147तम राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में मोट 24टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन करा जायछि। एही प्रकल्प गुड़िक माध्यम राज्य में 3793.33 कोटी टंकार पुंजी निवेश हबो। 19,924टी नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि हबो। एही प्रकल्प गुड़िक खोर्धा ढेंकानाल झारसुगुड़ा कोरापुट जाजपुर सम्बलपुर केन्दुझर बलांगीर पुरी कटक सुंदरगढ़ गंजाम जगदीशपुर एवं मयूरभंज समेत 14टी जिले में कार्यकारी हबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मंत्री को बड़ सूचना। खरा छुट्टी पूर्व स्कूल पिलांक पाखरे पहुंचीबो बही। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड बड़ सूचना दैछन्ते। मंत्री कहिसन्ते खरा छुट्टी पूर्व स्कूल पिलांक पाखरे पहुंचीबो बही। 90% बही छपा सरिलाणी। पिलांक पाखरे पहुंचुछि। बाकी 10% बही खरा छुट्टी पूर्व पिलांक पाखरे पहुंचीबो। प्रिंटिंग समस्या पई बही छपा विलंब होइतबा कथा को मंत्री स्वीकार करिसन्ते। सूचना योग्य राज्य रे चलितबा प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखि राज्य सरकार एप्रिल 27 रु समस्त स्कूल बंद घोषणा करा जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आउ कागज नुहे भारत रे कारोबार हबो प्लास्टिक नोट। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा घोषणा करिसन्ते जे भारत रिजर्व बैंक देश रे पॉलीमर करेंसी नोट प्रचलन करबा प्रस्ताव उपरे विचार करुछि। मल्होत्रा कहिसन्ते जे एही प्रस्ताव वर्तमान पारंपरिक पर्याय रहिछि। सूचना योग्य जे पूर्व मध्य प्लास्टिक नोट आनिबा पई चेष्टा करजाइतिला किंतु सेतेबेले एही प्रयास सफल होई पारि नथिला। भारत फेब्रुआरी 2012 रे देशर 5टी शहर कोची मैसूर जयपुर भुवनेश्वर एवं शिमला रे प्लास्टिक रो 10 टंकिया नोट ट्रायल परीक्षण करथिला किंतु एटीएम एवं कैश मशीन गुड़िक जोग अनेक समस्या देखा देबारु यहा को बंद करबा को पड़िथिला बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। सम्बलपुर फुटबॉल एकेडमी पई 15 कोटी अनुदान घोषणा। सम्बलपुर फुटबॉल एकेडमी रो भित्तिभूमि विकास पई 15 कोटी अनुदान घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सम्बलपुर गस्तरे आसी जमादार पाली स्थित फुटबॉल एकेडमी को जाई तार भित्तिभूमि रो समीक्षा करथिले। विधायक जय नारायण मिश्र को नेतृत्व रे परिचालित एकेडमी बुली देखिथिले मुख्यमंत्री। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती 2007 मसिया रो एही एकेडमी अनेक क्रीड़ा प्रेमी को सपन पूरा करिछि। राज्यर क्रीड़ा प्रतिभा को जातीय स्तर रे परिचय दैछि। अनेक खेलाड़ी जातीय स्तर रे प्रतिनिधित्व करे एही एकेडमी पई सुनाम आनिचंती। यार भित्तिभूमि विकास पई 15 कोटी टंकार अनुदान घोषणा करिसंती बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एटीएम रे टंकार अभाव आउ मन इच्छा उठाई पारिबेनी। कैश आगो को आउरी बढिबो टेंशन। जेतेबेले हमको नगद टंका आवश्यक हुए आमे प्रथम एटीएम को जाई तुरंत ता उठाई न हेले वर्तमान समस्या होछि जे लोक माने पूर्व परे अधिक कैश पाई पारु नाहंती। देशव्यापी एटीएम गुड़िको कैश संकट भोगुचंती। एटीएम शिल्प महासंघ एही परिस्थिति विषय भारत बैंक संघ को अवगत कराइछि। बिजनेस स्टैंडर्ड रो एक रिपोर्ट अनुसार देशर एटीएम सेवा निकट भविष्यत रे बाधाप्राप्त होई पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। नीट यूजी 2024 पुण्य परीक्षा सच और त्रुटि शून्य परीक्षा पाई जिलापाल मानक मुख्य शासन सचिवଙ୍କ कड़ा निर्देश। आसंता जून 22 तारिख रे हेबाकु जाउछि नीट यूजी 2024 पुण्य परीक्षा। एही परीक्षा को स्वच्छ सुरक्षित एवं त्रुटि शून्य भावे शेष करबा पई अंटा भिड़िचंते राज्य सरकार। मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग समस्त जिलापालଙ୍କ सह प्रस्तुति रो समीक्षा करबा सह
କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳତା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 26ଟି ସହରରେ ମୋଟ 137ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି 57,883 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୟୁନିଟ୍ 4 ହାଟର ହେବ ନବକ ଲେବର। ରାଜଧାନୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହାଟର ବଦଳିବ ରୂପରେଖ। ୟୁନିଟ୍ 4 ହାଟର ହେବ ନବକ ଲେବର। ଅଲଗା ହେବ ଆମିଷ ଓ ପରିବା ହାଟ। ଏନେଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ବିଏମ୍ସି। ହାଟ ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି ହେବ ପିଣ୍ଡି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା। ଲାଭବାନ ହେବେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମିଷ ଓ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ବିକାଶ। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା। ବଦଳି ଯାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ଡିଭିଜନଟି 696 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଆଗକୁ ଏହି ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରୁ ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ ରେଳ ଡିଭିଜନ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେବ 20,000 କୋଟି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ବିକାଶର ନୂଆ ଦୁଆର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଜେଡିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଜାତା ଆର୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୋହର ରାଉତରାୟ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତାଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଏହା 100% ହେବ। ମନୋହର ରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଦଳ ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବ। ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନୋହର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା ବିଜେଡିକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦଳର ଉତ୍ତରକାରୀ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ସେ ସରକାରକୁ ଦୋହଳେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 19 ବିଦେଶୀ ସଂସଦକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରେକର୍ଡ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014ରୁ 2024 ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର 19ଟି ସଂସଦ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ମୋଦି ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ସଂସଦକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ଏହାକୁ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି, କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୋର୍ଡ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଗମ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ନିଗମ ପାଇଁ ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଟ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚିଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ କରାଯିବ। ମର୍ମ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 32ଟି ବିଭାଗରେ 1183 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଚିଠି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାଜପାକୁ ବାଏ ବାଏ କହିଲେ କେ ଆନାମଲାଇ ଏବେ କରିବେ ଏହି କାମ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଭାଜପାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ଭାଜପା ସଭାପତି କେ ଆନାମଲାଇ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଆନାମଲାଇଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆନାମଲାଇ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆନାମଲାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୁନ୍ 2ରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆନାମଲାଇ ଭାଜପାରୁ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଦଳିବ ରେଳବାଇର 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନିୟମ। ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ଯାହାକୁ ଦେଶର ଜୀବନ ରେଖା କୁହାଯାଏ, ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପାନ୍ତରଣ ପଥରେ। ଆସନ୍ତା
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରେଳ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ରେଳବାଇ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। 1986 ମସିହାର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଏତେଟା ବ୍ୟାପକ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍। 6 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍। ଶନିବାର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ପଥ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ କମି ଆସିବ ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କରିଡରର 508 କିମି ଦୀର୍ଘ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ରେପୋ ହାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାରକୁ 5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସିପିଆଇ ଆଧାରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ 4.5%ରୁ 5.1%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ 6.9%ରୁ 6.6%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି ସରକାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ 2029 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଯିବ। 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ରାଜନୀତିର ସମଗ୍ର ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆସନର ଗଣିତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ ହେବ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପେଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଇନ୍ଧନ। ସରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫଏଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାଇ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ E85 କୁ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ଲିଟର ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ରିହାତିରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଧନ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫଏଲ ଇଞ୍ଜିନ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏଠାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ E85 ଇନ୍ଧନର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଧନ ସାରା ଦେଶର 48ଟି ସରକାରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ 500ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2027 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 5000 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟିକସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ FII ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାରତ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ GSECS ରେ ନିବେଶ ଉପରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆୟକର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକାର ହରମୁଜ ଅବରୋଧ ଇରାନକୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ହରମୁଜ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାନ $6 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ଅବରୋଧ ଇରାନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି। ମେ ମାସରେ ଇରାନର ଅଶୁଦ୍ଧ ତେଲ ରପ୍ତାନି 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଏକ ଢାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ଏଡୁକେସନ ସର୍ଭିସ କେଡରର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଭତ୍ତା ଦାବି କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ମୁକ୍ତ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଭତ୍ତା 1 ଜୁନ 2026 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ସହ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା
ଗେଜେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଲିଗାଲ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁତିନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଓ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ମୋର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିଲା ଭାରତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ବିଗୁଡିଛି ସ୍ଥିତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡିଥିବାରୁ ସୋମବାର ତେହରାନରେ ଥିବା ଭାରତ ଦୂତାବାସ ଏକ ଜରୁରୀ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଓ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ପରିବହନ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ କହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଏକାଥରେ 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମାସରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 4 ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ମୋଟ 7.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ 5.50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର 4.50 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଦୈନିକ 550 ରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। 4 ମାସ ହେଲା ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରକ୍ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଯୁକ୍ତି କରୁନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କହିଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଇରାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହା ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କାରଣ ଏହା ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହେବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ ସାଲାରୀ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ସେହି ଗୁଣକ ଯାହା ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ଦରମାକୁ ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.7% ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା 7,000 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 18,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ, ପେନସନଭୋଗୀ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗ୍ରାହକକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଧାରା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ତଥାପି ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସଂକଟରେ ଜୁଲୁମ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭଦ୍ରକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୂଆ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 2ଟି ନୂଆ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଏବଂ
ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭଦ୍ରକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୂଆ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂତନ ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ। ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ମଫସଲର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ନୂଆ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା। ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ବିପୁଳ ଭଣ୍ଡାର। ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଜଳଭାଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରପ୍ରୀତ ସିଂ ପୁରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ଏହି ଗୌରବମୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ 355 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବିଜୟପୁରମ 3 ନାମକ ଏକ ତେଲ ରୂପକୁ ନାମକ ଏକ ତେଲ କୂପରୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରୁ ପ୍ରାୟ 1900 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖନନ କରି ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ବିପୁଳ ଗ୍ୟାସର ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା ବିଜେପି। ବିହାରରେ ଏମଏଲସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂ। ଏହା ସହିତ ଦଳ ସଞ୍ଜୟ ମୟୁଖ, ଅନିଲ କୁମାର ଠାକୁର ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପବନ ସିଂଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 10 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସୋମବାର 10 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। 5 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା 210 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। 4000 ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ସେବା ଯୋଗାଇବ। 2 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ସେହିପରି 500 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସହରରେ ନଦୀ ତଟ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପିଏମଏୱାଇରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦୟା ଗଙ୍ଗୁଆର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ର ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ। 5 ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୟା ନଦୀ ଓ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 5500 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷରେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ଓୟାର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 30 ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୃତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୂଆଗଡ଼ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 194 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 309 ଗାଁକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଶିଳ୍ପ ନୀତି 2022ର ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ପୂର୍ବ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବେ ଜମା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ସହାୟତାର ସତ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ କିପରି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 23ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 3ଟି ପୃଥକ
କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4 ମାସର ଚକ୍ର ଉପରେ ଆଧାର କରି 23ତମ କିସ୍ତି 2026 ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେବାର 1 କିମ୍ବା 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହିତ ଏହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ମିଳିପାରେ 5ରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିୟର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନସନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଏହି କମିଶନ ଗଠନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସର୍ଭିସେସ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସଂରଚନା ଲାଗୁ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଏରିୟର ମିଳିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଏରିୟରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏରିୟର ଆକାରରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ। 7ମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2016ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗି ପାରିବେନି। ହସ୍ପିଟାଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସବୁ ଫ୍ରି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଆଡମିଟ୍ ହେବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ଏବଂ ରୋଗୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ, ଔଷଧ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ କେୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ମୂଲ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସମିତି ସାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଡିସଚାର୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଲୋଅପ୍ ଭିଜିଟ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଜଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଡିସଚାର୍ଜ ଜଟିଳତା ଏବଂ ପୁନଃ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ୟାକେଜ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସେଲୁନ ସେବାରେ 20% ବୃଦ୍ଧି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ସେଲୁନ ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସେଲୁନ ଚଲାଉଥିବା ସଂଗଠନ ବାଳ କାଟିବା, ସେଭିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଦାମରେ ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ଶନିବାର ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ସଂଗଠନ ବଢୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଦାମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବାଳ କାଟିବାର ଶୁଳ୍କ 180 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେଭିଂ ପାଇଁ 120 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାଢ଼ି ଟ୍ରିମିଂର ଦାମ 150 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେଡ୍ ମସାଜ ପାଇଁ 180 ଟଙ୍କା, ବାଳ ଧୋଇବା ପାଇଁ 120 ଟଙ୍କା ଓ ଫେସିଆଲ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 700 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେୟାର ସ୍ପାର ଦାମ 600 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ 4ଟି ସିଲିଣ୍ଡର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି 9ଟି ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର 4ଟି ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର। 2016 ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିନା ଡିପୋଜିଟରେ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 12ଟି ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ 14.2 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର କୋଟା କମାଇ ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି କମାଇ 4 କରି ଦିଆଗଲା। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରବୀଣ ମଲଖାନୁଜା କହିଛନ୍ତି, ବଦଳାଇ ଯାଇଥିବା ସୀମା ମୋଟାମୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ସମାନ। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2022 ମେ ମାସରେ 14.2 କେଜି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 200 ଟଙ୍କାର ଟାର୍ଗେଟ ରେଟ୍ ସବସିଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସବସିଡି ବର୍ଷକୁ 12ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ରିଲିଫ କିଣିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଉଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 2023 ମସିହାରେ ସବସିଡିକୁ ବଢାଇ 14.2 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଗଲା। 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଫାଇଦା ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ, ଏଥର ହେବ ଘମାଘମ ଯୁଦ୍ଧ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଜୋର
ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକାଧିକ ମିସାଇଲ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଇରାନର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଶରେ ଅନେକ ମିସାଇଲ ଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଚାଲିଥିବା ସିଜଫାୟାର ଡିଲ୍ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାହିଁକି 29 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟର 29 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ପ୍ରାୟ 700 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଏଲପିଜି ଦର ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ 29 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 913 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 922 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର 7 ଜୁନ 2024 ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କାହିଁକି ବଢାଇଲେ ଦାମ? ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ପାଇକ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଡିଆର କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସାମ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଉଭୟରେ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଡିଏ 50% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 60% ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା 3 ମାସ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିପଦରେ ପଡିଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖେଳିଲା ରକ୍ତର ହୋଲି। 27 ମୁହୂର୍ତ୍ତ 100ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ବର୍ବରତା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଳେଇଲା ଗୁଳି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଇଛି 27 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 100ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପିଓକେର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପିଓକେରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜଏଣ୍ଟ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଅନୁସାରେ ସାଉଜେବ ହବିବ ନାମକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଉରକୋଟର କମାଇଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ନମାଜ ପଢିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମସ୍କୋରୁ ଇରାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ହରମୁଜ ଦେଇ ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଯାଇପାରିବନି କୌଣସି ବି ଜାହାଜ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ରେଖା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ଏହି ଅପଡେଟ ଇରାନରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍କୋରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ମସ୍କୋରେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ରହିବ ଯଦିଓ ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୂତନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ସମେତ ସହିତ ଇରାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ପ୍ରବାହକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଧା ଦେଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତେଲ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପର ସାଗରରୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏଲଏନଜି ର ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ରୁଷୀୟ ଖବରକାଗଜ ଇଜଭେଷ୍ଟିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାଜେମ ଜେଲାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ନୂତନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଦାବରିଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ
मुख्यमंत्री पंचसखा जेपरी सत्यवादी ठारे बकुल वन विद्यालय स्थापन करथिले और सेठारे पिलामानकु जेपरी समस्त प्रकार शिक्षादान करुथिले ठीक सेमिति गदावरिष मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुड़िक प्रस्तुत करा जायछि। आज एपरि कहिसंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। खोर्धा जिला कुमार बस्तर ठारे गदावरिष मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार द्वितीय पर्याय भित्तिप्रस्तर स्थापन अवसर में से कहिसंति। मुख्यमंत्री कहिसंति प्राथमिक शिक्षा होछि जणे छात्रर शिक्षा ग्रहणर मूलदुआ जेतिकी सुदृढ़ हबो पिलार भविष्य सेतिकी उज्जवल हबो। तेणु आम सरकार प्राथमिक शिक्षार विकास पई गदावरिष मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना कार्यकारी करिसंति। एहा माध्यम रे प्राथमिक विद्यालय गुड़िकरे शिक्षार वातावरण सुदृढ़ एवं संगठित कराजिबो। अत्याधुनिक ज्ञान कौशल माध्यम रे पिलामानकु शिक्षा दियाजिबो। पिलामाने सर्वोत्तम और गुणात्मक मानर शिक्षा पाई परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर महिला को मिलिबो मासिक 3000 टंका। महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण पई अन्नपूर्णा भंडार योजना आरंभ करिसंति पश्चिम बंगाल नुआ सरकार। पश्चिम बंगाल नुआ सरकार गठन होगा पर शुभेन्दु सरकार बंगलार महिला मानक पई अन्नपूर्णा भंडार योजना आरंभ करिसंति। एही योजना अधीन रे महिला मानक अकाउंट को 3000 टंकार आर्थिक सहायता पठाइबा आरंभ करा जायछि। एही टंका डीबीटी बा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर माध्यम रे सीधा सड़क बैंक खाता को आसीबो। एभली परिस्थिति रे जदि आपनकर आधार कार्ड बैंक अकाउंट सहित लिंक होई नाही तबे आपनको एहा सहित जड़ित मेसेज मिली परिबो नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर सबुतरा पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो। तबे पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो के माने पाइबे समस्त जग हिताधिकारी को निकट रे सबुतरा योजना टंका पहुंचाबा नै पूर्वरु भी घोषणा करि सारिचंते राज्य सरकार। वर्षक 2टी किस्ती रे सबुतरा टंका पठाउचंते राज्य सरकार। गोटे किस्ती महिला दिवस और अन्यटी राखी पूर्णिमा दिन आसुछि। तबे आसंता राखी पूर्णिमा रे सबुतरा योजनार पंचम किस्ती टंका खाता को आसीबो। एबे सबुतरा आवेदन करबा को पोर्टल खोला रहिछि। जे माने योग्य एवं सरकार को द्वारा निर्धारित बयस होई जायछि से माने आवेदन करि परिबे। पूर्वरु 4टी किस्ती रे मोट 20000 टंका लेखाय पाई सारिचंते राज्यर 1 कोटी अधिक महिला। किंतु अयोग्य हिताधिकारी को एतरो बाद देइचंते राज्य सरकार। परे पुनः समीक्षा बेले किछि हिताधिकारी को पुणी थरे सुभद्रा योजना रे शामिल करा जायछि। अति सहज रे बुझिबाको गले आसंता अगस्त 28 तारिख रे पुणी 5000 टंका लेखाय पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी को खाता को जीव 5000 टंका बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु एथिले आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।